विरोध करने वालिਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕਸੇ ਤੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹਟਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਥਨ, ਹੁੱਡਾ, ਸੈਲਜਾ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਣੇ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਮੰਥਨ, ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਸ਼ਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ शिव कुमार ने किया वेलकम, चिन्नास्वामी स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी टीम का होगा सम्मान। खैर सब विचाले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया के नाल जुड़ी हुई खबर आ रही है। देश के जनगणना होने जा रही है, साडे कोल इस समय जानकारी है जनगणना ते जाति जनगणना के उत्ते अहम ते बड़ी खबर, भारत सरकार के वल्लों जनगणना का शेड्यूल तय कर दिता गया है। इस सोर्सिस के हवाले तो जानकारी है 2027 के विच जनगणना होगी, 2027 के विच 2 पड़ावां दे विच जनगणना होगी, ये साडे सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं। सेंसस 1 मार्च 2027 नूं 12 वजे तो शुरू होगा, 1 मार्च 2027 नूं। काबिले गौर है कि 2027 हुण चल रहा 2025, फिर 2026 ते 2027, यानी कि करीब 1.5 साल बाद जिहड़ा इनफैक्ट तुसीं कह सकते हो 1.25 साल बाद जिहड़ा सेंसस करवाया जाएगा। जनगणना 1 मार्च 2027 नूं 12 वजे तो शुरू होगी। बर्फीले पहाड़ी खेतरां दे विच अक्तूबर 2026 दे विच जनगणना होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड दे विच 2026 दे विच ही जिहड़ा सेंसस होएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2026 दे विच ही शुरू हो जाएगा जिहड़ा सेंसस का पूरा प्रक्रिया है। रुक करते हैं इस समय साडे नाल साडे सहयोगी अमित पांडे जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुक करते हैं। अमित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? ये तो टेक्निकली देखा जाए तो 2026 में जहाँ पर जो उत्तराखंड है और अलग अलग जगह है, तो क्या 2026 से सेंसस शुरू हो जाएगा? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? सूत्रों के मुताबिक देखिए बहुत बड़ी फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, जो शेड्यूल तय किया है, और ये एक सेंसस की पूरी प्रक्रिया है जो कि केंद्र सरकार यहाँ पर शुरू करेगी। मार्च 2027 से 1 मार्च 2027 से जो जातिगत गणना है और जनगणना है, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और बर्फीले क्षेत्र जैसे लद्दाख और उत्तराखंड है, वहाँ पर अक्टूबर 2026 से यह प्रक्रिया शुरू होगी। तो बहुत ही समय से कयास लगाए जा रहे थे कब होगी यह प्रक्रिया शुरू, कब होगी, तो अब यह सरकार ने अहम फैसला लिया है। और जो पहले मंजूरी दी गई थी, अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि उसमें जातिगत जनगणना होगी, तो ये समझा जाए कि इस बार जो सेंसस होगा 2027 में उसमें जातिगत जनगणना ही करवाई जाएगी? जी देखिए, ये पूरा एक सरकार का नीतिगत और संस्थागत फैसला है जिसके तहत ये पूरा शेड्यूल तय किया गया है। नीतिगत फैसला यह है कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी, जो कि कुछ दिनों पहले सरकार ने फैसला लिया था। और संस्थागत फैसला यह है कि सेंसस कराना होता है सरकार को हर एक तय समय के भीतर। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल तय किया गया है।
भारत की व्यवस्था के लिहाज से, नीति निर्धारक के लिहाज से यह बेहद अहम फैसला है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम ते बड़ी खबर है इस समय जातिगत जनगणना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। दरअसल बिहार ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और काबिले गौर है कि कांग्रेस इस मंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार मुखर हुई है पिछले कुछ समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, पर ये पूरा मामला इस करके है क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है कि हाँ जातिगत जनगणना करवावांगे, पर कदों होएगी हुण तक क्लीयर नहीं सी। बिहार के इलैक्शन छेती अनाउंस हो सकते हैं, इस करके पोलिटिकल पार्टियां भी इसनूं लैके खास तौर पर कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना का असीं खुल के समर्थन करते हैं, पर यह हवा च गल ना होवे, कदों होवेगी, किवें होवेगी, ये क्लीयर किया जाए। तो सोर्सिस के हवाले तो जानकारी आ चुकी है कि 2027 के जनगणना होवेगी, यानी कि बिहार इलैक्शन तो पहला घट्टो घट्ट डेट तो दस दी गई है कि देश के कदों जनगणना होने जा रही है जाति आधारित। हालांकि ये क्यास या कहिए कि कांग्रेस राहुल गांधी खास तौर पर इस गल का जिक्र करते हैं कि जिसकी जिन्नी आबादी तो उसका उन्ना ही हक देश के रिसोर्सिस के उत्ते होना चाहिए है, ताकि जातिगत जनगणना तो बाद कोटा सिस्टम कोई बदल जाएगा या फिर उसको बदलने को लैके कोई चर्चा होगी, या फिर ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, SC OBC ST ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। पर फिलहाल जानकारी यही है कि 2027 दो पड़ावां दे विच जनगणना होने जा रही है। कि साडे सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं, जनगणना ते जाति जनगणना होगी। सेंसस जिहड़ा देश दे विच करवाया जाता हर 10 साल बाद करवाया जाता है, जिवें 2001 दे विच होया, 2011 दे विच होया, 2021 दे विच भी होना सी, पर उस समय सी कोविड काल, यानी कि करोना उस समय बहुत ज़्यादा सी ते इस करके उसनूं मुलतवी कर दिता गया। और करते करते ਜਿਹੜਾ पूरा मामला है वो 2026-2025 तक पहुँच गया। तो 2026 तो एक तरीके नाल तुसीं कह लो कि जातिगत जनगणना या देश के सेंसस शुरू हो जाएगा। उस तो बाद 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ कंक्लूड हो जाएगा। ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 के एंड तक ਜਿਹੜੇ डेटा जानकारी है वो सारी देश के सामने होएगी कि कितनी आबादी किहड़े जात धर्म की हैगी है। काबिले गौर ये भी है कि जेकर तुसीं पिछली 2011 की देखो ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਫਿਰ DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਨ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫਰੰਟ, that was reviewed district wise. So overall 1 ਮਾਰਚ 2025 onwards ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8344 FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 13038 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1696 ਲਿਸਟਡ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜ਼ਰ 586 kg ਹੀਰੋਇਨ, 14000 ਕਿਲੋ ਪੌਪੀ ਹਸਕ, 247 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 253 kg ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ, 1.6 kg ਆਈਸ ਤੇ 25,70,000 ਪਿਲਸ ਕੈਪਸੂਲਸ ਟੈਬਲੇਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕੇਸਿਸ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 1085 ਵਿੱਚੋਂ 1085 ਕੇਸਿਸ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ, 1205 ਡਿਸਾਈਡਡ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੁੱਕੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਭੇਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। उधर बीजेपी ने विरोधियों के बयान ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬੇਹੂਦਾ, ਭੱਦਾ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਚ ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਮਕ ਛਿਣਕਣ ਵਰਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020, 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਫਸਰ ਜੱਟ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਲੌਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।